보도록 하겠습니다. Okay. Right. Consider this. Living on an urban 제목 자체가 네, 도시에서 사는 거다, 그죠? 그래서 이거 한번 보세요. Consider this. 한번 이거 생각해봐 이런 의미인데, 자, in 1800, 1800년대, less than 3% of the world's population lived in cities. But by 2020, this could increase to over 66% 이렇게 돼 있다, 그죠? Right. 자, 그래서 지금 보시면은 그 1800년대에는 세계 인구의 3% 이하, 3%도 안 되는 사람이 도시에 살았는데, but by 2050, 2050년까지는 this could increase to over 66%, 거의 66% 이상까지 증가를 할 수 있다라는 거죠. The trend is clear and the conclusion is inescapable. Humans have become an urban species. 자, 이 트렌드는 명확하고요. 그리고 결론은 이제 피할 수 없어요. 네, inescapable. escape 하면은 피하다라는 뜻이니까 벗어나는 건데, 네, 피할 수 없다라는 거죠. 그죠? 자, 인간은, 도시의 종이 됐다. 도시에 사는 어떤 그 생명체, 종이 되었다라는 거죠. 네. Cities as solutions. 자, 그러면은 해결책으로서의 도시라는 뭐 이런 의미인데, 자, in the 19th and early 20th centuries, large urban areas began to grow and spread. 자, 19세기, 20세기 초반에는요, 그 큰 도심 지역이요, 도시 지역이 그러니까 성장하기 시작했고, 그리고 퍼지기 시작했죠. 네. So many people viewed cities largely in negative terms, crowded, dirty, unhealthy places, full of disease and crime. 많은 사람들은 그때 당시에 그 도시를 대부분 이제 되게 부정적인 어떤 그 용어, 그죠? 부정적인 용어로 좀 도시를 봤다는 거예요. 뭐 예를 들면 뭐 너무 붐비고 더럽고 그다음에 또 unhealthy places, 그러니까 건강하지 않은 장소예요. 아, 질병과 네, 범죄가 가득한 네, 건강하지 않은 장소를 이렇게 봤다는 거죠. 그죠? People feared that as cities got bigger, living conditions would get worse. 자, 사람들은 두려워했어요. 도시가 더 커짐에 따라서 그 생활의 조건이 사는 조건이 더 이제 안 좋아진다라고 이제 두려워한 거죠. 네. Recent decades, however, have seen a widespread change in attitude toward urbanization. 자, 그러나 최근 몇 년 사이인데, 여기 decade이니까는 10년이니까 수십 년간에, 최근 수십 년간, 도시화를 향한 어떤 태도에서의 좀 변화가, 널리 퍼진 변화가 있었습니다. 네. Many experts believe that urbanization is good news. 자, 많은 전문가들은 도시화가 좋은 뉴스다라고 믿게 된 거죠. Although negative aspects such as pollution and urban slums remain serious problems, many urban planners now believe big cities might help solve the problem of Earth's growing population. 자, 이거 뭐죠? 오염이나, although negative aspects, 부정적인 측면이 있어요. 뭐, 예를 들면은, 오염, 그리고 그 도심에서의 슬럼이다. 그죠? 도심에 있는 슬럼 같은 이런 부정적인 측면은 remain serious problems. 아주 심각한 문제로 남아있긴 함에도 불구하고, many urban planners, 자, 그 도심에 많은 그 도시 계획자들이죠, planners, now believe, 자, 믿어요. Big cities might help solve the problem of Earth's growing population. 큰 도시가 지구에 점점 커가는 그 인구에 대한 문제를 좀 해결하는 데 도움을 줄 수 있을 것이다. 라고 생각을 하는 거죠. 네. Right. The Harvard economist Edward Glaser is one person who believes that cities bring largely positive benefits. 하버드 경제학자 에드워드 글래서이라는 사람은요. 자, 네. 글라서인지, 네. 이제 이 사람은 어떤 사람이냐면은 그 도시가 대부분 이제 그 긍정적인 어떤 혜택이 있다라고 믿는 사람이에요. 네.
자, according to Glasser, cities are the absence of space between people. 자, 이 사람에 따르면은 도시들은 사람들 간의 어떤 그 공간이 부족한 것이다. The absence of space between people. 그러니까 다시 말하면 도시에 살면은 공간이 좀 많이 없어도 되잖아요. 뭐 그런 의미인 것 같아요. 네. This closeness reduces the cost of transporting goods, people, and ideas, and allows people to be more productive. 자, 이렇게 사람들이 밀집해서 closeness니까는 굉장히 가깝게 지내는 이런 것들은 어떤 상품을 이송하는 비용을 줄이고요. 그 다음에 사람이나 그 다음에 생각이나 이런 걸 이제 전달하는 어떤 이송하는 비용이 줄어드는 거예요. 그래서 보통 보면은 우리가 네. 시골 같은 경우에는 굉장히 밀집이 되지 않아 있으니까 뭔가를 한 집에서 다른 집으로 뭔가 이송할 때도 굉장히 트랜스포테이션이 필요할 수가 있는데 도심 같은 경우에는 아파트나 아니면은 우리가 많이 하는 오피스텔 이런 데는 바로 옆에 사람이 있잖아요. 그죠? 네. 자, 그러니까 여러 가지 이동하는 이런 비용들이 줄어들 수 있다라는 네, 이야기죠. 네. 일리는 있어요. 그죠? Successful cities also attract and reward smart people with higher wages, and they enable people to learn from one another. 자, allows people to be 이거 지금 해석을 안 했는데, 자, 그리고 또 이제 각각에 사는 것은 사람들이 훨씬 더 생산적일 수 있도록 도와준다는 거예요. 자, allow 목적어 to 부정사 이렇게 많이 씁니다. 자, 그 다음에 성공적인 도시들은 또한 영리한 사람들을 많이 attract, 네, 이끌기도 하고요. 그러니까 이제 끌어들이는 거죠. 매혹시켜가지고. 그리고 reward with higher wages. 어떻게 하는 거예요? 더 많은 임금으로 이 사람들한테 보상을 해주기도 하는 거죠. 그죠? And they enable people to learn from one another. 그리고 이제 서로 이제 사람들끼리 똑똑한 사람들이 모여 있으니까 이 사람들끼리 서로 배울 수 있도록 이렇게 도와주는 거예요. According to Glasser, a perfect example of how information can be shared in a big city is the trading flow of the New York Stock Exchange. 이 사람에 따르면은 어떻게 정보가 큰 도시에서 어떻게 정보가 공유되는지의 아주 완벽한 예가 바로 뭐다? 뉴욕 스톡 익스체인지죠. 뉴욕 주식 거래소죠. 자, 거기에서의 트레이딩 플로어 거래하는 층이 있나 봐요. 네. 이게 바로 전형적인 예로 보여준다 이렇게 얘기한 거예요. There, 자 거기서 employees share information in one open crowded space. 여기서 이제 직원들은 하나의 어떤 개방되어 있고 굉장히 사람들이 많이 있는 그 장소에서 정보를 공유를 한대요. 저도 가보진 않았는데 어떻게 하는지 모르겠지만 네, 이런 데가 있나 보다 그죠? 네. They value knowledge over space, he says. 자, 그 사람들은 공간보다는 뭘 더 좋아해요? 더 가치가 있다고 생각하는 거죠. 지식이 더 가치가 있다라고 그렇게 생각하는 거다라고 그 사람이 이야기했어요. That's what the modern city is all about. 자, 그게 바로 현대 도시가 무엇이냐? 이게 바로 현대 도시가 무엇인가이다. 자, 이렇게 얘기하는 거죠. 뉴욕에 가보니까 굉장히 사실은 고층 빌딩과 그다음에 사람도 굉장히 많고 그래서 우리가 약간 뉴요커의 어떤 그런 약간 이미지가 있잖아요. 네. 그렇기도 하지만 굉장히 길거리에 노숙자나 거지나 이런 사람들도 많고요. 그러니까 보장받는 어떤 굉장히 보장받는 이런 체계나 이런 것들도 많지만 대도시는 또 한편으로는 거기에 반해서 베네핏을 못 받는 어떤 그런 인구도 굉장히 많기 마련이고, 근데 인구 자체가 밀집이 굉장히 많이 되어 있죠, 그죠? 네, 그런 이야기를 하고 있죠. Another champion of urbanization is environmentalist Stuart Brand. Stuart Brand라는 사람이 이제 환경론자인데, 자, 이 사람 도시화의 또 다른 챔피언은요, 환경론자인 Stuart Brand이다. 자, 이 사람에 따르면, according to Brand, living in cities has a smaller impact on the environment than living in suburbs and rural areas. 자, 이 사람에 따르면은 도시에서 사는 것은요, 환경에 더 적은 영향을 준대요. 교외 지역이나 아니면은 시골에서 네, 지내는 것보다는요. 네.
Cities allow half of the world's population to live on about 4% of the land. 도시들은 전 세계 인구의 반 정도가 그러니까 그 땅의 몇 퍼센트만 차지하는 거예요. 한 4%에 다 있게 합니다. 그러니까 다시 말하면은 굉장히 좁은 땅에 사람들이 모여 살잖아요, 도시에서. 그러니까 결과적으로는 땅을 많이 사용하지 않으니까 환경적인 영향도 좀 덜한 거 아닌가 이렇게 보는 거예요. City roads, sewers, and power lines are shorter and require fewer resources to build and operate. 그리고 이제 도시의 뭐 도로, 그 다음에 sewers 하면 여러분 하수도 같은 거를 이야기해요. 하수도 막 배관이 있는 거. 네, 그래서 오물도 다니고 하는 그 sewer 있잖아요. 거기 들어가 있는 걸 sewage라고 하거든요. 오물. 네. 그 다음에 파워 라인스, 그 다음에 뭐 어떤 동력 라인들이요. 그 뭐 여러 가지 뭐 파워가 있죠. 뭐 electricity power, 뭐 그다음에 뭐 여러 가지 파워들이 있죠. 우리가 필요하는데 산업에서 필요한 그런 전력이나 이런 것들. 자, 이런 것들이 훨씬 더 짧아서요. 그리 짧고, 그리고 지어서 이제 작동하는데 그 필요한 자원들도 좀 덜 요구를 하게 되는 거예요. 그래서 fewer resources라고 표현을 한 거죠. Right. City apartments require less energy to heat, cool, and light than houses in other areas. 그리고 도시의 아파트들은요, 훨씬 덜 에너지를 덜 필요로 하는데요. 다른 지역보다는 이제 데우고 식히고 그 다음에 뭐 라이트 하니까 불을 피우는 건데 불을 켜거나 피우거나 한 거. 네. Then houses in other 다른 도시에 있는 집들보다는 덜 에너지가 든다는 거예요. 네. Most importantly, Brand points out that people living in dense cities drive less. 그리고 더 중요한 것은요. 브랜드는 뭐라고 얘기했냐면 그 밀집되어 있는 도시에 사는 사람들이 훨씬 더 운전을 덜하게 된다라고 지적을 했어요. 이건 진짜 맞는 말인 것 같아요. 네. 뉴욕에서 제가 그때 차로 움직일 거라고는 전혀 생각도 못 했거든요. 왜냐면 일단은, 대중교통 그 지하철이 굉장히 잘 되어 있기도 하고, 우리가 서울에서, 네, 차를 이렇게 잘 운행을 안 하는 것도, 있죠. 그리고 이제, 어, 대도시는 굉장히 여러분 그 지하철이 잘 돼 있잖아요. 네, 그러니까 굳이 차를 이용하지 않아도, 네, 다 되는 거예요. 그죠? They can walk to many destinations and use public transportation. 그죠? 많은 자신들이 가고자 하는 많은 그 목적지에 걸어갈 수도 있고요. 왜냐면 밀집되어 있으니까 뭐 슈퍼나 뭐 이제 기반 어떤 그 필요한 어떤 그 생활에 필요한 어떤 시설들이요. 가까이 있으니까 다 걸어서 갈 수 있고 도보로. 그 다음에 이제 대중교통도 이용할 수 있고요. As a result, 그래서 그 결과로 cities tend to produce fewer greenhouse gas emissions per person than suburbs. 그 결과 도시는 그 교외 지역에 비해서 교외 지역보다 훨씬 그 온실가스 배출도 더 적게 하는 경향이 있다라고 이야기를 했다는 거죠. 네, 뭐 이론이 그럴듯하긴 해요, 그죠? 네. Because of these reasons, 자, 이러한 이유 때문에 it may be a mistake to see urbanization as evil. 도시화 현상을 뭔가 그 악으로 보는 것, 네, 안 좋다라고 보는 것은 사실은 실수일지도 모르겠습니다. 네, 이런 얘기죠. Instead, we should view it as an inevitable part of development, says David Satterthwaite of London's International Institute of Environment and Development. 대신 우리는 이것이 어떤 개발의 그 발전의 inevitable 필수적인 부분이다라고 보아야 한다라고 데이비드라는 자, 이 사람은 런던에 있는 환경과 개발의 세계 기구, 세계 기관 여기에 있다고 합니다. 네, 국제기관이죠. For Satterthwaite and other urban planners, rapid growth itself is not the real problem. 자, 이 사람이나 아니면은 다른 도시화 계획을 하는 사람들은요. 빠른 성장 그 자체는 사실은 진짜 문제는 아니다라고 이렇게 얘기한다고 합니다. 네. The larger issue, 더 큰 문제는 뭐냐면 how to manage growth, 그 성장을 어떻게 관리할 것이냐라는 거죠. There is no one model for how to manage rapid urbanization, but there are hopeful examples.
네, 어떻게 이 빠른 도시화를 관리할 것이냐, 다룰 것이냐에 대한 한 가지 모델은 없는데, 근데 이제 희망적인 예도 있다는 거죠. One is Seoul, South Korea. 하나가 이제 서울이다라고 합니다. 네, 서울에 이제 성공 스토리가 나와 있어요. 네, 일단 네, 왜 성공을 했다고 생각을 하는지 네, 한번 같이 보도록 할게요. Since 1960s, Seoul's population has increased from fewer than 3 million to more than 10 million people. 1960년도 이후로 연대 이후로 서울의 인구가 300만에서 지금 1000만 명 이상까지 지금 어, 증가를 했죠. 자, 여기서 지금 보시면은 300만보다 fewer 더 적었다라는 건데 지금 훨씬 더 많다라는 거예요. 그죠? 자, 무슨 연도가 아니고 연대 90년대, 70년대 이렇게 연대를 나타낼 때는 더 다음에 연도 다음에 s를 붙입니다. Right. In the same period, 같은 기간에 South Korea has also gone from being one of the world's poorest countries to being richer than many countries in Europe. 이제 한국은요, has gone from being one of the world's poorest countries. 세계에서 가장 가난한 국가에서요, 그 유럽에 있는 많은 국가들보다 훨씬 더 이제 부유한 국가로 지금 성장을 한 거죠. 그 같은 기간에. 네. How did this happen? 자, 이게 어떻게 이런 일이 일어났을까라고 이제 하면서 large numbers of people first began arriving in Seoul in the 1950s. 1950년도에 많은 사람들은 처음 이제 서울에 이제 도착을 해서요. The government soon recognized that economic development was essential for supporting its growing urban population. 그때 당시 이제 정부가 곧 그 깨닫기를 경제 발전이 이, 이 성장하는 그 도심 인구를 이렇게 서포트 지지하는 데는 반드시 필수적이다라고 생각을 했던 거예요. 네, 경제 성장을 해야 되겠다라고 생각했던 거죠. It therefore began to invest in South Korean companies. 자, 그리고 난 다음에 이 정부가 곧 한국 companies, 그죠? 네, 회사들한테 투자를 하기 시작했던 거예요. This investment eventually helped corporations such as Samsung and Hyundai grow and develop. 그래서 이 투자는 결국 누구를 도와주냐면 삼성과 현대와 같은 이런 그 기업들이 성장하고 발전하는 데 도움을 주기도 했다라는 거죠. 네. 진짜 근데 왜 갑자기 삼성하고 현대가 나오냐 이렇게 좀 의아하실 수도 있잖아요. 저도 맨 처음에 이제 영국 갔을 때 친구들이 제가 이제 한국에서 왔어 이렇게 얘기하면은 항상 물어보는 게 North, South 이렇게 물어봐요. 그래서 제가 이제 South라고 하면 삼성은 현대 이렇게 바로 이 두 가지 그 회사를 바로 얘기하더라고요. 그래서 굉장히 외국에서도 유명하나 보다 이 생각을 했거든요. 아마 그래서 이제 이 지문에 지금 삼성의 현대 이게 대표적인 우리나라의 대표적인 기업이기도 하고 그다음에 이제 이 두 회사가 가지고 있는 상징성은 뭐냐면 우리가 지금 일상생활에서 쓰는 어떤 그 필수품들을 좀 만드는 회사죠. 뭐 예를 들면 삼성 같은 경우에는 삼성전자, 그죠? 뭐 TV, 노트북 같은 거, 뭐 랩탑이죠. 우리 랩탑이라 얘기하자 영어로 그죠? 랩탑, 뭐 PC 이런 것들 다 삼성이 그다음에 제일 중요한 건 이제 스마트폰 그죠? 모바일 폰이 삼성에서 이제 많이 만드니까 그래서 이제 굉장히 좀 많이 아는 것 같고 옛날에는 외국에 가면은 뭐 공항이나 이런 데 보면은 제가 대학 다닐 때만 해도 소니가 굉장히 많이 점령을 했었거든요. 근데 요새는 어딜 가든 삼성이 굉장히 많이 눈에 보이고 그만큼 회사가 많이 성장을 한 거예요. 그리고 그 현대 같은 경우에는 왜 유명하냐면 자동차 때문에 특히 중동에서 온 친구들은 현대가 굉장히 대단한 기업이다라고 이렇게 생각을 하더라고요. 네. A major contributing factor for South Korea's economic success was the large number of people who came to Seoul to work. 자, 이제 우리가 그 대한민국의 경제적인 성공에 major contributing factor, 주요한 어떤 기여한 요소는 뭐였냐면, the large number of people, 많은 사람들이 왔죠. 어떤 사람들이요? Who came to Seoul to work. 서울에서 일하려고 온 이 많은 사람들, 이 사람들이 바로 이제 주요한, 네, 기여했던 이런 팩터가 되겠다라고 얘기했어요.
Right. 자, 그 다음에 이제 뭐라고 얘기하냐면 You can't understand urbanization in isolation from economic development, says economist 경환 김 of 서강 University. 네. 서강대학교의 김경환이라는 그 경제학자가 뭐라고 대답을 했냐면 당신은 그 경제 성장에서 도시화 현상을 분리해서 이야기할 수는 없다. 그죠? 다시 말하면 도시화를 딱 분리해서 in isolation 해서 분리해서 볼 수 없다. 뭐로부터? economic development 로부터 분리해서는 볼 수 없습니다. 분리해서는 이해할 수가 없습니다. 라고 했어요. The growing city paid for the buildings, roads, and other infrastructure that helped absorb even more people. 네, 그 성장하는 도시는요, 빌딩, 그 다음에 도로, 그 다음 다른 어떤 사회 기반 시설이다, 그죠? 기반 시설에 대해서 돈을 이제 지불을 하죠. 이게 또 더 많은 사람들을 흡수할 수 있도록 돕기도 하고요. South Korea's growth cannot be easily copied. 네, 한국의 성장은 쉽게 복제될 수 없다, 복사될 수 없다, 네, 따라할 수 없다 이런 말이겠죠. 네. However, it proves that a poor country can urbanize successfully and incredibly fast. 하지만 이것은 가난한 국가가 굉장히 성공적으로 그리고 그 아주 빨리 그죠? 믿을 수 없을 정도로 빨리 도시화를 할 수 있다라는 것을 또 증명하기도 한다라고 얘기했어요. 네. 그 밑에 도표가 나와 있는데 지금 보시면 greenhouse gas emissions per person에서 1인당 온실가스를 누가 제일 많이 배출하는지 지금 나라별로 지금 나와 있는데요. The amount of greenhouse gas emissions per person in densities as compared to their national average. 그 전체 평균에 비해서 얼마나 더 많이 하느냐 이제 건데 중국의 지금 수도 베이징, 그 다음에 브라질의 사우파울로, 그 다음에 사우스 아프리카 케이프타운의 사우스 아프리카의 케이프타운 이런 식의 이제 지금 도심이 나와 있는데요. 지금 보면은 다 평균 각각 이제 국가가 평균인데요. 베이징이 좀 독특한 케이스고 베이징이 평균보다 훨씬 더 많이 온실가스를 배출하고 대부분 국가에서는 지금 보시면 국가 평균보다 도시가 그 방출하는 온실가스가 좀 낮아요. 특히 뉴욕 같은 경우에는 여러분 평균 그 온실가스 배출하는 그거를 한번 봐요. 훨씬 더 뉴욕이 작죠. 근데 이거는 이렇게만 볼 수는 없고 제가 생각할 때는 땅값이 비싸니까 공장이나 이런 그 온실가스를 많이 배출하는 그런 그 시설들이요. 도심에 있기가 어렵거든요. 사회가 고도로 발전할수록. 그래서 아마 뉴욕 같은 경우에는 일반 평균 US 그 그린가스 이미션보다 조금 낮은 것이 아닌가 이렇게 보이고, 그죠? 벨지움 같은 경우에도 브뤼셀도 훨씬 더 그린가스 이미션이 낮고, 서울도 그렇고, 마드리드, 그죠? 마드리드, 그죠? 케이프타운 그렇고, 사우파울로 그렇고, 차이나가 굉장히 좀 독특한, 그다 저머니도 좀 스툴가르트 하는데 이것도 좀 독특한 케이스긴 하네요. 네. 자, 근데 이제 이렇게만 보면은 그런 게 지금 샘플 이어스가 1994년부터 2007년도기 때문에 이것도 우리가 좀 요즘은 어떤지를 다시 한번 조사를 해봐야 되는 것이 아닌가. 서울은 미세먼지 같이 대단하잖아요. 우리가 다른 나라는 잘 모르더라도. 네, 오케이. 어쨌든 이제 이렇게도 볼 수 있다라는 이야기죠. 자, 그러면 이제 도심화를 어떻게 관리할 것이냐라는 문제예요. Managing Urbanization 하는 거 같이 한번 봅시다. Right. That despite success stories such as Seoul, urban planners around the world continue to struggle with the problem of how to manage urbanization. 네. 서울과 같은 성공 스토리에도 불구하고 도시를 계획하는 사람들, 전 세계 도시를 계획하는 사람들은 continue to struggle. 계속해서 이제 조금 노력을 하고 struggle 하면은 막 금방 쉽게 잘 되는 게 아니라 막 이렇게 막 애쓰고 막 이렇게 고군분투하다라고 이제 지금 사전 그렇게 나올 텐데 굉장히 힘겹게 이런 싸움을 하고 있는 걸 보고 뭐 struggle이라고 표현을 해요. 네.
With the problem of how to manage urbanization, 어떻게 이 도시화를 관리할 것이 도시화 현상에 관리할 것인가 하는 문제와 지금 싸우고 있습니다. 라고 했어요. While they used to worry mainly about city density, urban planners today are focusing on urban sprawl, the way big cities are spreading out and taking over more and more land. 자, 옛날에는 they used to니까 이제 옛날에는 뭐 어떻게 했냐면 worry mainly about city density. 도시의 밀도에 대해서 이제 걱정을 했다면 요즘에는 urban planners today 이제 오늘날의 그 도심 계획하는 사람들은요. 도심의 sprawl, 그러니까 퍼지는 현상이에요. 그죠? 도심이 이제 확대되는 현상에 더 초점을 맞추고 있어요. 이런 표현이죠. 자, 앞에 그 used to 동사 원형이 나왔으면 과거에 뭐 했다라는 거거든요. 옛날에 뭐 하곤 했다 이 말이에요. The way big cities, 그래서 urban sprawl이라는 말이 무슨 말인지 모를 수 있으니까 여기 지금 하이픈으로 해서 대시로 해서 우리가 이제 그 표현을 해놨는데 그 설명을 했죠. 상세 설명이 뭐냐면 The way big cities are spreading out, 대도시가 퍼져나가는 방식, 그리고 taking over more and more land, 더 많은 땅을 차지하는 요 방식 어떻게 하느냐라는 그것이 바로 urban sprawl이다. Shlomo Anger is an urban planning professor in New York City, New York University and Princeton University. 뉴욕대와 프린스턴 대학의 도심 계획 도시 우리도 왜 보면은 그런 학과가 있거든요. urban planning, 그죠? 네. 도시 계획학과인가? 네, 이런 전공의 교수입니다. 이분이요. He thinks rising incomes and cheaper transportation are two main reasons for urban sprawl. 이 사람은요, 그 수입이 증가하고 그 다음에 대중교통이 더 싼 것이 도심 확대의 주요한 두 가지 이유입니다. 라고 했어요. 사실 그렇거든요. 돈 없으면 도심에 살아야 돼요. 돈 있어야 그 외곽 지역에 살 수 있어요. 차도 굴려야 되죠. 한번 모든 그런 기반 시설 다 도심에 있는데 한번 나오려고 하면은 대중교통 잘 안 돼 있으면 운전해야 되죠. 그러면 차도 그 운행을 해야 되고 이러니까 오히려 더 경제적으로 돈이 더 많이 들거든요. 그래서 실제로 저도 이제 영국에 살 때 무조건 시티센터에 우린 살아요. 학생들은 돈이 없으니까. 네, 그래서 굉장히 그 컴팩트한 어떤 플랫이라고 해요. 그 우리로 치면 뭐 방이라고 해야 되나요? 네. 근데 그 플랫 안에 뭐 화장실도 있고 뭐 다 있는 그런 시설인데 대부분 기숙사가 플랫 형식으로 되어 있고요. 자, 그런데 다들 살죠. 오히려 이제 부자인 사람들이 suburban areas 산다고 네, 제가 말씀드렸었죠. 네. Right. When income rises, people have money to buy more space, he says. 자, 그래서 이제 수입이 증가하면 사람은 더 많은 공간을 살 수 있는 돈을 가지게 되죠. With cheaper transportation, people can afford to travel longer distances to work. 그리고 이제 대중교통이 더 싸니까 사람들은 일하러 오기에 훨씬 더 많은 거리를 그 긴 거리를 이제 여행을 할 수 있는 경제적인 여유가 생기게 됩니다. In the second half of the 20th century, for example, many people in the United States moved from cities to suburban areas. 20세기 한 중반 이후에 예를 들면 미국에 있는 많은 사람들은 도시에서 교외 지역으로 이사를 많이 갔대요. This trend led to expanding suburbs. 이러한 경향은 그 교외 지역이 확대하도록 됐고 이러한 경향이 그렇게 끌었다라는 거다, 그죠? Which led to more energy use and increased air pollution and greenhouse gas emissions. 자, 이것이 더 많은 에너지 사용으로 이끌어졌고, 그리고 또 어떻게 했어요? 그 공기 오염, 대기 오염과 그 다음에 온실가스 방출이 훨씬 더 증가하게 되는 원인이 되었다라는 겁니다. So today, many planners want to bring people back to downtown areas and make suburbs denser. 네.
자, 오늘날 많은 도시 계획자들은 사람들을 다시 다운타운 에리아로 데리고 오고 싶어 하고요. 그리고 make suburbs denser, 그 교외 지역을 훨씬 더 밀집하도록 만들고 싶어 해요. 왜냐하면 이제 자꾸 떨어져 있으니까 여러 가지 사회적으로 그 인프라도 다 많이 갖춰줘야 되고 뭐 어떤 그 비용이 많이 들다 보니까 그렇게 생각을 하는 모양이에요. Some ways to densify suburbs include creating walkable town centers, high-rise apartment buildings, and more public transportation. 그쵸? 그 교외 지역을 밀집화하는 방법은 여러 가지가 있을 수 있는데 그 중에서가 뭐냐면 걸어서 갈 수 있는 도보로 갈 수 있는 타운센터를 만들고 그리고 굉장히 높은 고층 아파트 빌딩을 만들고요. 그 다음에 더 많은 대중교통을 만들어 주는 거예요. 그럼 이제 사람들이 모여 산다는 거죠. 네. This would make people less dependent on cars. 자, 이것이 바로 이렇게 하면 사람들이 차에 덜 의존하도록 만들 수 있다는 겁니다. It would be a lot better for the planet, says Edward Gleiser, if people are in densities built around the elevator rather than in sprawling areas built around the car. 네. 자, 이것이 결과적으로는 지구에도 더 좋아요. 라고 에드워드가 말했는데, 자, 만약에 사람들이요, 이 밀집되어 있는 도시, 그죠? 엘리베이터 주위로 건설된 이 밀집되어 있는 도시에 있으면, 뭐 어디보다 있는 거예요? 네. 차 주위로 건설되어 있는 확대되는 지역에 있는 것보다는 엘리베이터로 고층으로 왔다 갔다 하는 게 낫다는 거. 땅은 조금만 차지하고 그죠? 이렇게 있는 것이 훨씬 더 낫다라는 거죠. 네, Shlomo Angel believes that planning can make a big difference in the way cities are allowed to grow. 자, 이 사람은 뭐라고 믿냐면 이 계획하는 것이요, 훨씬 더 큰 차이를 만들 수 있습니다. 어떤 방식에서 차이가 있냐면 도시가 성장할 수 있도록 허락되는 방식에는 좀 차이가 그러니까 계획을 하면 많은 차이를 만들 수 있다 이 말이죠. However, good planning requires looking decades ahead. 하지만은 좋은 계획이라는 것은 수십 년을 앞으로 봐야 되는 미래를 봐야 되는 것을 또 능력을 요구를 하기도 하죠. Reserving land for parks and public transportation, for example, before the city grows over it. 자, 그러면은 이게 어떤 미래를 본다는 게 도대체 무슨 말이냐면 수십 년 앞을 본다라는 것이 무슨 말이냐면 네, reserving land for parks. 공원을 위해서 땅을 이제 남겨놓는 거죠. 그리고 public transportation, 공공 네, 대중교통이죠. 대중교통을 위해서 이제 땅을 남겨둔 거예요. 예를 들면 뭐 하기 전에 도시가 그 이상으로 확장되기 전에. It also requires looking at growing cities in a positive way as concentration of human energy. 또한 이것은 점점 더 증가하는 도시를 좀 네, 긍정적으로 보는 것도 네, 요구합니다. 예를 들면 인간의 에너지가 집중되는 것처럼 이런 말이죠, 그죠? With the Earth's population headed toward 9 or 10 billion, dense and carefully planned cities are looking more like a solution. Perhaps the best hope for lifting people out of poverty without wrecking the planet. 네, 자 이게 무슨 말이에요? 지구의 인구가 지금 거의 빌리언 하면 10억 아니에요? 근데 100, 100억인가요? 90억, 100억이 지금 향해서 가는 상황에서 밀집되어 있고 그리고 고도로 계획된 도시들은 사실 하나의 어떤 해결책으로도 보입니다. More like, 그죠? Looking more like 해결책으로 보이는 거예요. Perhaps the best hope for lifting people. 자, 이게 바로 사람들 lift people out of poverty. 가난에서부터 이렇게 가난에서부터 이렇게 들어 올리면서 이렇게 이제 네, 도와주는 거, 데려오는 거 아니에요? 에 대한 가장 베스트 호프예요. 가장 최고의 희망이고 이게 최고의 희망인데 without wrecking the planet. 우리가 살고 있는 지구를 파괴하지 않고 가난에서부터 사람들 끌어올릴 수 있는 가장 최고의 희망이 되지 않을까라고 내가 이제 생각을 한다는 거죠. 네. wreck 하면
파괴하는데 완전히 막 박살내는 거 있잖아요. 이렇게 막 그 뭐야 망치로 막 이렇게 해가지고 뭔가를 박살내는 걸 wrecking이라고 표현을 하거든요. 완전히 박살내는 거예요. 가루로 만드는 거. 자, 그래서 지구를 파괴하지 않고도 네, 사람들을 가난에서부터 들어 올릴 수 있는, 그죠? 구할 수 있는 가장 최선의 어떤 희망이 아닐까라고 이야기를 했죠. 오케이. 여러분들은 어떻게 생각해요? 항상 그 도시화가 저는 문제라고 생각했고, 사람들이 좀 퍼져서 살면은, 공해도 없고, 너무 모여 살고 이러니까 좁은 땅에, 너무 공해가 심한 거 아닌가. 저는 항상 그렇게 생각했는데, 지금 듣고 보니까, 이렇게 생각할 수도 있구나. 이런 이론도 있을 수 있어? 이게 맞을까? 약간 좀 설득되기도, 하는 것 같거든요. 넘어갈게요. Right. 네. 자, 이제 그래서 리딩을 다 살펴봤고요. 그 리딩에 그 understanding the reading 하는 거 우리 한번 풀어보시는데 제가 시간을 지금 여러분 2분 드리도록 하겠습니다. 오케이. 네, 풀어보세요. 네, 같이 한번 풀이해 볼게요. Read the first sentence of a summary of living on an urban planet. Check four other sentences to complete the summary. 자, summary가 지금 보세요. Because most of the world's population will live in cities, it's important to plan and manage cities well so they can benefit society. 어, 세계 인구의 대부분이 도시에 살 거라서 어, 도시를 잘 계획하고 네, 매니지하는 거, 네, 그 관리하는 것이 중요하다. 그래서 그들이
도시의 benefit, 그 이익을 돌릴 수 있도록 이 말이다, 그죠? 네, 자 그래서 그러면은 이제 여러분 이 썸머리를 완성하기 위해서 몇 개 이제 골라야 되는 거다, 그죠? 봅시다. 처음에 뭐라 했냐면 urbanization has a lot of benefits such as the easy exchange of ideas and the reduction of human impact on the environment. 도시만은 많은 혜택이 있는데 예를 들면은 아이디어를 쉽게 공유하고요. 그 다음에 인간이 환경에 영향을 주는 것을 좀 줄이는 이런 것들이 있을 수 있습니다. Right. Seoul experienced many problems as a result of its rapid population growth between 1960 and 2000. 1960년대와 2000년대 사이에 서울은 많은 그 도시 빨리 저기 인구가 증가하는 그 결과로 많은 문제를 가지고 있었다. 이건 아니겠다, 그죠? 네. 좋은 거를 좀 해야 될 것 같아요, 그죠? 네. Right. Seoul's successful urbanization is an example of how urbanization can bring positive impact to cities and countries. 이건 좋은 얘기니까, 네, 가능할 것 같습니다. 서울의 성공적인 도시만은 어떻게 도시화가, 네, 도시와 국가에 긍정적인 영향을 줄 수 있는지에 대한 예의다라고 하는 거죠. Okay. Although some cities have managed to urbanize well, 어떤 도시들은 그 도시화하는 것을 이제 가까스로 잘 했는데도 urban planners today are concerned. 오늘날의 그 도시물 계획을 하는 도시화 계획을 하는 사람들은요, concerned with managing the expansion of larger cities. 그 큰 도시가 이렇게 팽창하는 거를 관리하는 거에 대한 이제 걱정도 있다라는 거죠. The second half of the 20th century, 2000년대 이후, 2000년대가 아니고 20세기 이후, 그러니까 20세기 후반, 그죠? second half니까. 20세기 후반은 so many people in the United States moving out of cities. 미국에 있는 많은 사람들이 도시 밖으로 이사하는 것을 봤다. 그죠? 아무래도 이제 가족이 생기고 자식이 있으면 공간이 뉴욕 같은 데는 너무 공간이 좁고 뉴욕에서 예를 들어서 이제 공간이 넓은 집에 살려고 하면 너무 많은 그 비용이 필요하고 그러다 보니까 같은 금액에 이제 좀 넓은 공간이 필요할 때는 교외 지역으로 나갈 수밖에 없죠. 네. 자, careful long-term planning is key to growing cities that can accommodate the world's future population. 네. 그 careful long-term planning, 네, 이제 조심스럽게 신경 써서 네, 장기적으로 계획하는 것이 사실은 증가하는 어떤 도시들에게는 가장 중요한 것이 될 수 있죠. 이게 바로 세계의 미래 population을 네, 수용할 수 있죠. 네, accommodate 수용하다 그 다음에 뭐 이렇게 뭔가 이렇게 받아들일 수 있도록 네, 맞출 수 있도록 그런 의미죠. 오케이. 자, 그래서 지금 썸머리에서 가장 적절한 것은 뭐 4번 정도. Although some cities have managed to urbanize well. 그죠? large cities, 큰 도시들을 이 팽창하는 거에 어떻게 하면 좋을까라는 어떤 걱정도 있는데 그럴 때는 이제 long term planning 하는 것이 더 좋다. 뭐 이렇게 이야기하는 거죠. 그죠? Okay. Right. 자, 그 다음에 이제 메인 아이디어에 관련되어 있는 내용인데 match each section of the reading passage to its main idea. 자, 항상 우리가 paragraph를 읽을 때는 메인 아이디어를 여러분들 찾아가면서 읽는 연습을 해야 돼요. 그래야지 속독도 되고 나중에 라이팅에 할 때도 여러분들이 이제 거기에 접목을 해서 라이팅을 할 수 있기 때문에 자, 그래서 일단은 한번 연결을 해보고요. 자, 풀이를 한번 해봅시다. paragraph B가 바로 내용이 recently attitude toward living in cities have become more positive. 최근에 도시에서 사는 거에 대한 어떤 태도가 훨씬 더 긍정적으로 바뀌었고 paragraph C는 B by reducing distance 네, 거리를 줄이면서 도시들인 cities bring largely positive benefits 도시는 대부분 이제 긍정적인 혜택을 많이 가지고 왔고요.
자, 그 다음에 A번이 뭔가요? Urbanization is better for the environment. 사실 환경에 나쁠 거라 생각하는데 좋다라는 내용도 있었죠. 그 다음에 paragraph F and G가 내용은 F. Well-managed urbanization in the 20th century. 20세기에 잘 관리된 도시만은 help the poor country achieve rapid economic development. 가난한 국가가 더 빨리 경제적인 성장을 할 수 있도록 도와줬죠. paragraph J는 뭐죠? 네, E 한번 볼게요. Planners want to reduce the need for cars in suburban areas. 도심 계획을 하는 사람들은 네, 교외 지역에서의 그 차의 필수성 이거를 좀 낮추려고 하는 거죠. 그래서 뭘 만들려고 한다고요? dense suburban areas. 조금 뭔가 밀집되어 있는 그 교외 지역을 만들고 싶다라고 한다고 했죠. 그 다음 paragraph K에 남은 거는 C. Proper urban planning can bring positive result to cities. 네, 도심 계획을 좀 잘하면, 적절하게 잘하면 그 도시에도 결과적으로 긍정적인 결과를 가지고 올 수 있다라는 네, 내용으로 볼 수 있겠습니다. Okay. Right. 자, 그 다음에 우리가 identifying pros and cons 하면은 장점과 단점을 이제 뭐 얘기하는 건데, answer the questions below with information from the reading passage. 자, 질문에 대한 답을 한번 해볼게요. 자, according to Edward Glasser, what are two benefits of living in cities? paragraph C를 보시고요. 이걸 한번 정리해 보시는데, 그러면 도시에 사는데 두 가지 주요한 그 혜택이 뭐라고 그랬죠? 네. cost of transporting goods, people and ideas. 이거 줄일 수 있고, easier to share information and learn from one another. 그 똑똑한 사람들이 많이 모이니까 서로 이렇게 이죠 배울 수도 있다고 했죠. 자, 그 다음에 Seward 브랜드에 따르면 what is one benefit of dense cities? 그 밀집된 도시의 한 가지 혜택이라고 하면 뭔가 less impact on the environment. 환경에 영향을 덜 주는 거예요. 그죠? 네. 네. 그쵸. 오케이. 자, 그 다음에 데이비드 사터스웨이트에 따르면 what's the main challenge related to urbanization? 도심화의 주요한 그 도전은 뭔가요? 어려운 점이 있다면 말이죠. 네. Managing urban growth. 그 도시가 성장하는 거를 좀 잘 관리를 해야 된다. 그런 얘기를 했었죠. 네. 이거를 여러분들이 관련돼 있는 패러그래프를 보고 그 정리하는 거니까 네, 그렇게 어렵진 않고요. 넘어갑시다. 오케이. 자, a writer may quote an expert to support an idea presented in an article. 자, 이번 우리 리딩 할 때 여러분 눈치채셨는지 모르겠는데 자기의 주장을 이야기하기 위해서 그러니까 논지를 이제 서포트하는 걸로 어떤 연구가 아니면 어디 교수 이렇게 하면서 expert voice를 계속 인용하는 거를 봤을 거예요. 그래서 이게 바로 여러분들의 argumentation을 진행하는 여러 가지 방식 중에 네, 그 전문가의 보이스를 네, 인용하는 거 이것도 좋은 아이디어거든요. 네, 그래서 글을 쓸 때도 이렇게 할 수도 있다라는 거예요. 그죠? 자, read the following quote from the passage. 자, 다음에 나오는 인용문을 읽고 which main or supporting idea from the paragraph does each quote support? 각각의 그 인용구가 지지하려고 하는 메인 아이디어 혹은 서포팅 아이디어는 뭐냐라는 거예요. 자, 이거를 분석하는 것도 중요한 능력이에요. 왜냐하면 항상 여러분들이 라이팅 할 때를 생각을 해보시면 내가 어떤 주장을 서포트하려고 누군가의 어떤 그 보이스를 가지고 와서 여러분들이 어떤 식으로 백업을 할지 네, 요거를 이제 항상 반대로 생각을 할 수도 있기 때문이죠. 네. 자, they value knowledge over space. 자, 이 사람들은 공간보다 지식을 훨씬 더 가치를 생각한다. 그 도시에 많이 산다라고 했잖아요. 그러면서 뭐 그때 뉴욕 스탁 익스체인지가 perfect example이라고 하면서 네. 자, 그래서 요 내용은 information can be shared easily in cities. 그죠? 정보가 도시에서 훨씬 더 쉽게 공유가 되고 그래서 사람들이 서로 배울 수 있도록 한다라고 하는 거 얘기를 했었죠. Right.
자, 그다음 you can't understand urbanization in isolation from economic development. 이거는 경제 성장에서 도시화를 분리해서 절대로 이해할 수 없다라는 거죠. 그러니까 다시 말하면 경제 성장을 하려면 도시화가 필요하다 이 말인데 A city's urban growth must be supported by economic development. 그죠? 뭐 서울의 경량에서도 보듯이 그죠? Right. When income rises, people have money to buy more space. 인컴이 증가하면 사람들은 더 많은 공간을 살 돈이 생기게 돼요. 그래서 바로 도심이 팽창하게 되는 거죠. 그죠? 네. It would be a lot better for the planet if people are in dense cities built around the elevator rather than in sprawling areas built around the car. 자, 이게 이제 사실은 suburban area도 조금 더 밀집되도록 만드는 것이 좋다라는 거예요. 그래야지 지금 나오는 뭐 그린 house gases 그죠? 또 줄어들이고 그죠? 네, 그래서 expanding suburban areas have led to an increased energy use, air pollution, and greenhouse gas emissions. 여기에 대한 어떤 백업하는 걸로, 네, 사실 어, 교외 지역도 조금 더 밀집시켜서, 네, 사람들이 차로 이동하지 않고 public transportation으로 사용해서도 충분히 다닐 수 있도록 하는 것이 좋다라는 이야기를 했었죠. Okay. Right.